Welcome, children. How are you all? Praise the Lord. Thank you all for joining, and praise God for yet another session of our Sunday school program. We welcome you, children. Shall we say hi, children? Say hi. Hi. So thank you all for joining. Invite your friends and join us in worshiping God, and let us prepare our hearts to listen to His word. And also there are many activities and the stories that you have sent us. So let's just prepare ourselves, okay? We'll pray. Loving Heavenly Father, gracious Lord, we thank you for this time. Thank you that you're here with us. You're near to us in such a dark time as this. You're holding our heart and you're so near to us, Jesus. Thank you. యేసయ్యా, మాకు తోడుగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు మా మధ్యలోనే ఉన్నారు, మా చేయి పట్టుకుని ఉన్నారు. We thank you, Lord. And today we just want to bless your name. We just want to lift up your name. We just want to praise you today. Thank you so much. We welcome your presence here. You have loved us so much with an everlasting love, and nobody can love us that way. And it is always better than life. Your love is much, much more. So draw us near, Lord, today. Help all these little children to come to you, to come closer to you. Help us to learn to come closer to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Children, if you can just turn your Bibles to Psalm 63. I'm reading verses 1 to 4. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory, because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. ఇందులో ఏమని తెలుసా పిల్లలు? Because your love is better than life, my lips will glorify you. నా పెదవులు యేసయ్యా నిన్ను స్తుతిస్తున్నాయి కదా. ఎందుకు? మనల్ని యేసయ్య ఎంతో ప్రేమించాడు కదా. He loved us so much. మన కోసము సిలువలో యేసయ్య ప్రాణం పెట్టాడు కదా. He shed his precious blood for us. So let's just worship. ఇవాళ హ్యాపీగా ఉన్నారా పిల్లలు? అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారా? మరి లియోన్ అభి భలే డ్రెస్ అయ్యారు కదా. మరి చక్కగా మీరు కూడా చక్కగా లేచి మా అందరితో కలిసి యాక్షన్ చేస్తూ విల్ సింగ్ ద సాంగ్. అందరికి వచ్చి కదా ఈ పాట. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ అండ్ యు నో, క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఆ పాట అందరికి వచ్చి కదా. లెట్స్ సింగ్ దట్ సాంగ్, ఓకే? ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ అండ్ యు నో.
and you know, do all once. Do all once we'll be doing. Clap your hands, snap your fingers, slap your thighs, and stamp your feet, and amen. We'll do it all once, okay? If you're happy and you know, do all once. Clap, snap. Amen. If you're happy and you know, do all once. Amen. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know, do all once. Clap, snap, slap, stamp. Amen. Hallelujah. Did you enjoy the song? Next song, we'll sing the song आओ मिलके स्तुति करेंगे. అందరికి వచ్చు కదా ఈ పాట. జయ జయ బోలో జయ. లెట్స్ షౌట్ జయ, విక్టరీ క్రై ఫర్ జీసస్. యేసయ్యకే జయ పలుకుదాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. आओ मिलके యాక్షన్ ఎట్లా అంటే సింగ్ దిస్ సాంగ్. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा. Okay? Hold your neighbor as you sing that. Okay ना? वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा. You have to do that. तो जय जय बोलो कि you can do actions like that. Okay? Ready? Okay? आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. वो ही राजा,
మూడో పాటగా ఒక ఓ చిన్ని పుష్పమా అన్న పాట పాడదాం. ఓకేనా? ఓకే. ఓ చిన్ని పుష్పమా నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. ఓ చిన్ని పుష్పమా నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. ఓ చిన్ని పుష్పమా నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. నన్ను చేసినవాడు, అందమిచ్చినవాడు, నాకు ఏమి కావాలో తానే చూసుకుంటాడు. నన్ను చేసినవాడు, అందమిచ్చినవాడు, నాకు ఏమి కావాలో తానే చూసుకుంటాడు. రేపటిని గూర్చి నాకు దిగులు లేదుగా, సృష్టికర్తను స్మరించుటే నా పనిగా. రేపటిని గూర్చి నాకు దిగులు లేదుగా, సృష్టికర్తను స్తుతించుటే నా పనిగా. ఓ చిన్ని పుష్పమా నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. ఓ చిన్ని పుష్పమా నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. చివరిగా పిల్లలు, మరి అందరూ మరి మీ బైబిల్స్ మీ దగ్గరే ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైనా మీరు సండే స్కూల్ సెషన్కి కూర్చున్నప్పుడు సిట్ విత్ యువర్ బైబిల్స్, ఓకే? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యంలో ఏముందంటే, ఆదియందు దేవుడు ఉండెను, ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, ఆ వాక్యం దేవుని దగ్గర ఉండెను, ఆ వాక్యమే దేవుడే ఉండెను అంటే ఆ వాక్యము దేవుడే మన దగ్గర ఉన్నాడు కదా. మరి డు నాట్ బైబిల్స్ లేకుండా కూర్చోవద్దు. మన బైబిల్స్ మీ దగ్గరే ఉంచుకుని కూర్చోవాలి, ఓకేనా? సో మనము ఎప్పుడు సండే స్కూల్ క్లోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పాట పాడతాం. ఏంటి? ద బెస్ట్ బుక్ టు రీడ్ ఇస్ ద బైబిల్. ఎస్ కదా? గెట్ యువర్ బైబిల్స్ నాన్న. విల్ హోల్డ్ our Bibles. Can we all hold our Bibles today and thank God for this precious word. ఈ చక్కని వాక్యాన్ని, ఆయన స్వరాన్ని, మరి ఆయన మాటల్ని, జీవపు మాటలు మన చేతిలో పెట్టాడు కదా. ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ చెప్దామా? ఓకే, పైకి పట్టుకోవాలి. జస్ట్ హోల్డ్ యువర్ బైబిల్స్ లైక్ దాట్, ఓకే? For the word that you have. Lift up your Bibles, పిల్లలు. మీ బైబిల్స్ పైకి పట్టుకుని ఉంచండి. పైకి పట్టుకుని ఉంచండి మీ బైబిల్స్ పట్టుకొని. యేసయ్యా, say with me. యేసయ్యా, యేసయ్యా, thank you for your word. నీ వాక్యం కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. చక్కని వాక్యము మేము చదువుకోవటానికి మాకు ఇచ్చావు యేసయ్యా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ లార్డ్, వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వర్డ్ టుడే. ప్రిపేర్ అవర్ హార్ట్స్ ఫర్ యువర్ వర్డ్. నాయన, నీ ప్రశస్తమైన వాక్యాన్ని, నీ
మాటల్ని ఈ గొప్ప గ్రంథంలో ఉంచినందుకు మరొకసారి వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరి పిల్లలు స్టే ట్యూన్డ్, ఓకే? థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ వర్షిప్. మరి వీ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ బై Manita Esther auntie from Gachibowli branch. మరి షీఈస్ బ్రింగింగ్ టు అస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే. దేవుని వాక్యాన్ని మనకి పంచుకుంటారు మనితా ఆంటీ. గచ్చిబౌలిలో సండే స్కూల్ టీచర్గా తను పనిచేస్తున్నారు. అలాగే మరి మనీషాక హ్యాస్ DIY క్రాఫ్ట్ ఫర్ యూ. మరి విల్ సీ దాట్ ఆల్సో. అండ్ మరి మీరు చక్కగా స్టోరీస్ చెప్పి పంపించారు పిల్లలు, అవి కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టే ట్యూన్ అండ్ ఎంజాయ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్. గాడ్ బ్లెస్. యెహోవాను విడిచి వేరొకని అనుసరించు వారికి శ్రమలు విస్తరించును. వారు అర్పించు రక్త పని అర్పణలు నేను అర్పింపను. వారి పేర్లు నా పెదవినెత్తను. యెహోవా నా స్వాస్థ్య భాగము, నా పానీయ భాగము, నీవే నా భాగమును కాపాడు వాడవు. మనోహర స్థలములలో నాకు పాలు ప్రాప్తించెను. శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యమును నాకు కలిగెను. నాకు ఆలోచనకర్తైన యెహోవాను స్తుతించెదను. రాత్రి గడియలలో నా అంతరేంద్రియము నాకు బోధించుచున్నది. సదాకాలము యెహోవా యందు నా గుడి నిలుపుచున్నాను. ఆయన నా కుడి పర్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది, నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది, నా శరీరము కూడా సురక్షితంగా నివసించుచున్నది. ఎందుకంటే నా ఆత్మ పాతాళంలో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు. జీవ మార్గమును నాకు తెలియజేయుదువు. నీ సన్నిధిని సంతోషములతో కలదు. నీ కుడి చేతితో నిత్యము సుఖములు కలవు. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. My name is Sharon. I am student in and I am from Gachibowli branch. ఇప్పుడు నేను 91 కీర్తనలు చెప్తున్నాను. మహోన్నతుని చాటున నివసించేవాడే శరస్సు నీళ్ళు విశ్రమించేవాడు. ఆయనే నా ఆశ్రయం, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని నేను యెహోవాను గురించి చెప్పుచున్నాను. వేటగారు ఉరి నుండి ఆయనను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగుళ్ళకు నన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నన్ను కప్పుడు నా రెక్కల కింద నాకు ఆశ్రయము కలుగును. ఆయనే సత్యము కేడమును దారుణై ఉన్నది. రాత్రి వేళ కలుగు భయమునకయు, పగటి వేళ ఎదురవి బాణమునకయు, చీకటి సంచి తెగుళ్ళకయు, మధ్యాహ్నం ముందు పాడు చిరుగులకయు నేను భయపడకుందును. నీ పక్కన 1000 మంది పడును, నీ కుడిపక్క 10,000 మంది కూలను, అపాయం ఎద్దుకు రాదు. నీవు కల్లా చూచుండగా భక్తులకు ప్రతిఫలము కలుగును. యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయం అని, నీకు మహోన్నతుడైన దేవుడు అని నేను నివాసముగా చేసుకొని ఉన్నాను. అపాయం నీ యుద్ధకు రాదు, ఏ తెగుని గుడారమును సమర్పించదు. నీ మార్కులంతటి నుండి కాపాడుటకు యెహోవా నిన్ను భూతములకు ఆజ్ఞాపించదును. నీ పాదంలోకి రాళ్ళు తాకకుండా వారు తమ చేతులతో నిన్ను ఎత్తు పట్టుకొందురు. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొద్దివి సింహములను భుజగములతో అనగదొక్కెదవు. అతడు నేను ప్రేమించున్నాడు కనుక నేను అతన్ని తప్పించదను. అతను నామం ఎరిగినవాడు, అతను నేను గణపరిచెదను. అతను నాకు మొరపెట్టుగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను. శ్రమల్లో అతనికి తోడై ఉండుదును. అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను. దీర్ఘాయువు చేత అతను తృప్తిపరచెదను. నరక్షణ అతనికి చూపించదను. ఆమేన్. What shall we sing? What shall we wear? Matthew 6:31. Thank you. Greetings to you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ.
మొదటిగా మన సంఘ కాపరికి, సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ గారికి నా యొక్క వందనములు, నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశంను బట్టి. పిల్లలారా, మిమ్మల్ని చూసి చాలా కాలమైంది. మీరైతే నన్ను చూడగలుగుతున్నారు, కానీ నేను మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాను. అయినను పర్వాలేదు, ఇంకా కొంతకాలంలోనే మనకు ప్రభు అటువంటి అవకాశం ఇస్తాడని దేవుని యందు విశ్వసిస్తున్నాను. మనం వాక్యంలోకి వెళ్ళకముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము. అందరు తలలు వంచండి, కళ్ళు మూసుకోండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, పరలోకపు తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు వందనాలయ్యా. మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయమును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. నీకు ప్రియమైన చిన్న బిడ్డలతో మాట్లాడుటకు నీవు నాకు కృప చూపించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభువా, నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి నీకు వందనాలు. నాయన, ఈ దీనురాలు ప్రార్థనను నీవు అంగీకరించమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున వినయంగా అడిగి వేడుకొనుచు నీ స్వరమునే వారికి వినిపించమని యేసు అతి పరిశుద్ధ నామమున వినయంగా అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. మనం గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో 2 సంగతులు పదే పదే చూస్తున్నాము. అవి ఏ సంగతులు చెప్పగలుగుతారా? యు ఆర్ రైట్. అవి ఏంటంటే, మాస్క్ వేసుకోండి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించండి, హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ అంటే ముక్కు నోరు కప్పి ఉండాలి, మీరు మనిషికి ఎడం ఉండాలి. అంతేకాకుండా మీ చేతులను సబ్బు వేసి శుభ్రంగా కడుగుతూనే ఉండాలి, మోచేతి వరకు కడుక్కోవాలి అనేది బాగా చూస్తున్నాం. రెండోది ఏంటంటే, నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ శానిటైజేషన్ బట్ ఆల్సో స్పిరిచువల్ శానిటైజేషన్ అని దైవజనులందరూ చెప్తూ ఉన్నారు. స్పిరిచువల్ శానిటైజేషన్ అంటే ఏంటి? సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో మనం చూస్తాము, నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపము. నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపము అంటే ఆ దీపం వెలుగుతూనే ఉండాలి. ఆ దీపం వెలుగుతూనే ఉండాలి అంటే దాంట్లో నూనె పడుతూనే ఉండాలి. మరి ఈ విషయంలో ఈ పరిశుభ్రతనే కాకుండా వాక్యం అనే పాలతో మనం పోషింపబడాలి. వాక్యం అనే సబ్బుతో మనము శుభ్రంగా మన ఆత్మలు కడుగబడుతూ ఉండాలి. అంతేకాకుండా సిద్ధపాటు కూడా మనము కలిగి ఉండాలి. ఈ విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో శిశువులు ఎప్పుడు యేసు ప్రభుతో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నలు, ఎన్నో అనుమానాలు, ఎన్నో సందేహాలు తీర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ప్రభు కూడా చక్కటి ఉపమానాలతో వారికి మంచి జవాబులు, వారికి అర్థమయ్యే విధంగా, వారి పొలాల్లో ఉండే వస్తువులు, వారి దగ్గరలో ఉండే వస్తువులు, వారికి ఏ అలవాట్లు అయితే కలిగి ఉంటున్నాయో ఆ అలవాట్లు, వాటిని ఉదాహరణంగా తీసుకుంటూ చక్కని ఉపమానాలు చెప్తూ ఉండేవారు. ఆ విధంగా ఈరోజు కూడా మనం ఒక ఉపమానం చూసుకోబోతున్నాము. సిద్ధపాటు అనగానే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది నేను ఏం కథ చెప్పబోతున్నాను. అవును, యూఆర్ స్మార్ట్ చిల్డ్రన్. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో మరి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క 10 కన్యకల కథను నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను. దానికంటే ముందు ఒక చిట్టి కథ చెప్తాను. ఒక తండ్రికి 2 కుమార్తెలు ఉన్నారు. పెద్ద ఆమె పేరు హదస్స, చిన్న అమ్మాయి పేరు డేజీ. ఆ రోజు తండ్రి ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పి వెళ్తాడు, మీరు చాలా నాళ్ళ నుండి అడుగుతున్నారు బయటికి తీసుకెళ్ళమని, నేను ఈరోజు తప్పకుండా ఏదో ఒక టైంకి వచ్చేస్తాను, మీరిద్దరు సిద్ధంగా ఉండండి, నేను వచ్చిన వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళగానే పెద్ద అమ్మాయి హదస్స ఇంకా అప్పటి నుండి ఇంటి పనులన్నీ మొదలు పెట్టేసుకుంటుంది, సిద్ధపడుతూ ఉంటుంది, చెల్లెని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. చెల్లి ఇంకా తయారవకపోయేసరికి దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతుంది, చెల్లి నువ్వు కూడా తయారవ్వంటే, నానొచ్చేవరకు నేను తయారైపోతానులే, 2 మినిట్స్లో తయారైపోతానని అలానే టీవీ ముందు కాళ్ళు చాపుకొని కూర్చుంటుంది. పెద్దమ్మాయి హడావిడి చూసి ఈ చిన్నమ్మాయి డేజీ నవ్వుతుందన్నమాట. ఓ బేబీ హడావిడి హదస్సా, అంత కంగారు ఎందుకు నీకు అని ఎద్దేవా చేస్తుంది. తర్వాత బయట కార్ హారన్ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ అమ్మాయి పరిగెత్తుకొని వస్తుంది. ఏంటి నువ్వు ఇంకా లేవలేదు, నీకు లేజీ డేజీ అని పెట్టాల్సింది,
యు ఆర్ మిస్ లేజీ డేజీ అని అక్క ఈ అమ్మాయిని వెక్కిరిస్తుంది. ఏమైతేనేం కార్ శబ్దం విన్న వెంటనే పెద్ద అమ్మాయి గబగబా తలుపు తెరిచి తన తండ్రి దగ్గరికి పరిగెత్తుతుంది. తండ్రి, అమ్మ టైం లేదు, నువ్వు తొందరగా వచ్చేసి కారులో కూర్చోండి మీరిద్దరు అన్నప్పుడు పెద్ద అమ్మాయి గబగబా హదస్సా వెళ్ళి కూర్చుంటుంది కారులో. చిన్న అమ్మాయి మాత్రం సిద్ధంగా లేదు కాబట్టి వెళ్ళలేకపోతుంది. తండ్రి అంటాడు, నువ్వు ఇప్పుడు సిద్ధపడడానికి చాలా సమయం పడుతుంది, నాకు అంత సమయం లేదు, నేను మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి నేను ఇప్పుడే మిమ్మల్ని షాపింగ్కి కానీ మరి రెస్టారెంట్కి కానీ తీసుకెళ్ళగలుగుతాను అని చెప్తాడు. ఆ సమయంలో ఇంక ఈ అమ్మాయి లోపలికి వచ్చేసి పళ్ళు నూరుకుంటూ అక్క మీద కోపము, అసూయ, మరి నిరుత్సాహం అన్నీ కలిపి ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటుంది. ఈ కథ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం చూసుకోబోయే కథకు చాలా దగ్గరగా ఉంది కదా. సాధారణంగా మన ఇళ్లలో ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా పిల్లలు. మరి ఈ సమయంలో మనం 25వ అధ్యాయం చూడక మునుపు 24వ అధ్యాయం 44వ వచనం ఒకసారి చూసుకుందాం. మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే తెరవండి అమ్మా. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 44వ వచనము. మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చును గనుకనే మీరును సిద్ధముగా ఉండుడి. మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చును గనుకనే మీరును సిద్ధముగా ఉండుడి. ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత ఇంక 25వ అధ్యాయంలో 1 నుండి 13 వచనాల్లో మనము 10 కన్యకల ఉపమానాన్ని చూస్తాము. 25వ అధ్యాయం చూడండి పిల్లలు. పరలోక రాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది. వీరిలో 5 బుద్ధి లేనివారు, 5 బుద్ధి గలవారు. పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉందంట? తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు. పిల్లలు, మీకు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి బాగా తెలుసు. పెళ్ళిళ్ళ సీజన్లో బరాత్లు వెళ్తూ ఉంటాయి, చూస్తూనే ఉంటారు కదా మీరు. పెళ్లి కుమారుడు గుర్రం మీద కూర్చొని వస్తుంటాడు, చక్కగా అలంకరింపబడిన గుర్రము. మరి ఆ సమయంలో స్త్రీలు కొంతమందిని కేటాయిస్తారు. నియమింపబడిన స్త్రీలు పెట్రోమాక్స్ లైట్లు పట్టుకొని రెడీగా కూర్చొని ఉంటారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ లీడర్ వచ్చి పెళ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడు అని చెప్తాడు, అప్పుడు వీళ్ళు గబగబా లేచి వాళ్ళ ఒత్తిళ్ళు ఇలా సరి చేసుకొని, వాళ్ళ లైట్లు సరి చేసుకొని ఆ పెట్రోమాక్స్ పంపు కొట్టాలన్నమాట. పంపు కొట్టి చక్కగా వెలిగేటట్టు చేసుకొని బయలుదేరి ముందు బారులు తీరి నించుంటారు. 2 వరుసల్లో నించుంటే మధ్యలో నుండి పెళ్లి కుమారుడు ఆ గుర్రం మీద వెళ్తుంటాడు. ఈ ఆధునిక యుగంలో అయితే కారులో కూడా వస్తుంటాడు. అయితే ఈ సమయంలో కొంతమంది ఆ పంపు కొట్టలేక అది ఆరిపోయి అందులో గ్యాస్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాస్ లేక ఆ లైట్ వెలగకపోయేసరికి వాళ్ళు వెనుకబడి ఉండిపోతారు. పెళ్లి కుమారుడు వారి కొరకు ఏమో ఆగడు కదా, పెళ్లి కుమారుడు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. లైట్లు ఎవరి అయితే బాగా వెలుగుతున్నాయో వాళ్ళు ముందుకు బారులు తీర్చి నడుస్తూనే ఉంటారు. బ్యాండ్ భజంత్రీలతోటి బరాతాలాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విడవబడిన వాళ్ళు వెనుకకే ఉండిపోతారు దిగులుగా. సో ఆ విధంగా ఈ కథలో కూడా మనము, ఈ ఉపమానంలో కూడా మనం అదే చూడబోతున్నాము. 10 మంది కన్యకలు దివిటీలు పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నారంట. ఈ 10 మంది కన్యకల్లో ఇంకొక మాట అంటున్నారు, 5 బుద్ధి గలవారు, 5 బుద్ధి లేనివారు. ఈ బుద్ధి గలవారు బుద్ధి లేనివారు అని ఎలా భేదం చెప్పగలుగుతాం? తేడా ఎలా తెలుస్తుంది? ఇంకొక వచనంలో ఉంది, బుద్ధి గలవారు దగ్గర అదనపు నూనె ఉందంట. వాళ్ళ సిద్దెలలో, వారి సిద్దెలలో వారి సిద్దెలలో అదనపు నూనె ఉందంట. కాబట్టి ఆ నూనె ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు బుద్ధి గలవారు అని అనబడుతున్నారు. ఈ లోపల ఏమైందంటే పెళ్లి కుమారుడు రావటం చాలా ఆలస్యమైపోతూ ఉంది. ఆలస్యమయ్యేసరికి ఇంకా కునుపాట్లు వస్తున్నాయి, నిద్రలు వస్తున్నాయి, దీపాలు ఆరిపోతున్నాయి. నూనె తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకైతే మరీనూ ఆరిపోతుంది. సో అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే కేక వినిపిస్తుంది. పెళ్లి కుమారుడు అర్ధరాత్రి పూట కేక వినిపిస్తుంది, పెళ్లి కుమారుడు వచ్చేస్తున్నాడని. కేక వినిపించేసరికి 5 బుద్ధి గల కన్యకలు, వారి సిద్ధలలో నూనె ఉంది కాబట్టి, వారి దీపాలు వెలుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి చక్కగా ఈ నూనె అయిపోయినా కానీ మళ్ళీ పోసుకునేంత నూనె వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఈ విధంగా కాబట్టి వాళ్ళు ధైర్యంగా చక్కగా రెడీగా సంతోషంగా ఆనందంగా పెళ్లి కుమారు దగ్గరికి వెళ్ళటానికి, ఈ ఒత్తి ఉంది చూడండి, ఒత్తిని కూడా నలుపుకోవాలి అప్పుడప్పుడు.
మా చిన్నతనంలో అయితే దీపాలు పెట్టుకునే వాళ్ళము రాత్రులప్పుడు, కరెంట్ పోయినప్పుడు అలాగా ఒత్తిడిని ఇలా నలిపి చక్కగా క్లీన్ చేసుకొని నూనె పోసుకొని రెడీగా పెట్టుకునే వాళ్ళని. ఈ చిమ్నీలు, ఇలాంటి చిమ్నీలు అయితే బూడిద వేసి చక్కగా తుడుచుకొని చక్కగా మెరుస్తుంది అనమాట, బాగుంటుంది. సో ఆ విధంగా మేము సిద్ధపరిచి పెట్టుకునేవాళ్ళం మా చిన్నతనంలో. ఇప్పుడంటే బాగా లైట్లు, బ్యాటరీ లైట్లు, టార్చ్ లైట్లు అన్నీ వచ్చేసాయి, రకరకాల ఎమర్జెన్సీ లైట్స్. సరే పిల్లలు, అయితే నూనె ఉంది కాబట్టి వారు సిద్ధపడ్డారు. ఈ నూనె లేని 5 అదనపు నూనె లేనివారు చూడండి, కొంచెమే నూనె ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. నిండా వేసుకోవాలి కదా, అదనపు నూనె ఉండాలి కదా వాళ్ళ దగ్గర. లేకుండా కొద్ది నూనె మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. అప్పుడు వాళ్ళ కంగారు వచ్చేసి ఈ 5 బుద్ధిమంతుల దగ్గరకు వచ్చేసి, మాకు కూడా కొంచెం నూనె ఇవ్వరా అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు వాళ్ళు అంటారు, మా దగ్గర ఉన్నది మాకు మాత్రమే సరిపోతుంది, మీకు కూడా ఇవ్వడానికి సరిపోదు, అమ్మే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోండి అని చెప్తారు. అప్పుడు వీళ్ళు అంగట్లోకి పరిగెత్తుతారు. ఆ సమయంలో పరిగెత్తేసరికి పెళ్లి కుమారుడు రానే వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ దీపాలు పట్టుకొని పెళ్లి కుమార్తెతో పాటు లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. లోపలికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు 11వ వచనంలో చూడండి పిల్లలు, తలుపు వేయబడెను, అంతటా తలుపు వేయబడెను. ఆ తర్వాత తక్కిన కన్యకలు వచ్చి, అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడగగా అతడు, నేను ఎరుగనని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నేను. వెరిలీ వెరిలీ ఐ సే అంటు యూ, ఐ నో నాట్ యూ. మిమ్మల్ని నేను ఎరగను. ఈ 11, 12 వచనాలు చూసినప్పుడు ప్రియులారా, బిడ్డలారా, నాకు కూడా ఎంతో భయం అనిపిస్తుంది. తలుపు వేయబడెను అనే మాట 11వ వచనంలో, 12వ వచనంలో నేను మిమ్మల్ని ఎరగను, నిశ్చయముగా నేను మిమ్మల్ని ఎరగను అంటాడు. కాబట్టి మెలకువగా ఉండి, ఆ దినమైనను గడి అయినను మీకు తెలియదు కనుక మెలకువగా ఉండుడి. మళ్ళీ చివరిలో 13వ వచనంలో అదే మనం మొదట్లో ఏదైతే చదువుకున్నామో 24వ అధ్యాయం 44వ వచనంలో, మీరు అనుకున్నని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చును గనుకనే మీరును సిద్ధంగా ఉండుడి అని ఎలాగైతే చెప్తున్నారో ఇక్కడ కూడా అలాగే చెప్తున్నారు. అలాగే రాసింది, ఆ దినమైనను గడి అయినను మీకు తెలియదు కనుక మెలకువగా ఉండుడి. అయితే బిడ్డలారా, మరి ఈ సమయంలో మనము ఈ కథలోని భావము ఎలా నేర్చుకున్నాం, ఏమని అర్థమైంది మనకు? ఆ దినమైనను గడి అని తెలియదు కాబట్టి మనము మెలకువగా ఉండాలి. అంటే మనము నిద్రపోతున్నామా? అవును, మనం నిద్రపోతున్నాము, నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నాము. ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ మనకు నూనె అంటే ఏంటి, నూనె యొక్క అర్థం ఏంటిది? నూనె అనగా పరిశుద్ధాత్మ. ఈ పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉండాలి. మనం పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉండాలంటే మొదట ప్రీరిక్విజిట్ ఏంటి? రక్షణ కలిగి ఉండాలి. మొదట మనము పర్సనల్ సాల్వేషన్, స్వంత రక్షణ కలిగి ఉండాలి. రక్షణ లేనిదే పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలా ప్రవేశిస్తాడు మన లోపలికి? అది సంభవం కాదు. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు యొక్క జనన మరణ పునరుద్ధానములను నీవు విశ్వసించి నీటి బాప్తిస్మం పొందుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం కూడా నీకు కలుగుతుంది. మన ప్రభువు మరి యోహాను సువార్తలో కూడా చెప్తాడు, మిమ్మల్ని పరిశుద్ధాత్మను మీకు ఆదరణకర్తగా నేను పంపిస్తాను అనేసి. కాబట్టి మరి ఈ సమయంలో మరి రక్షణ కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం ఏమేం చేయాలి, ఏమేం చేస్తూ ఉంటే మరి పరిశుద్ధాత్మ మనతోనే ఉంటాడు అనగా మనము ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన విజ్ఞాపన అంటే మనము దేవునితో మాట్లాడుట. ఇది మనకు చాలా సులభం కదా, అన్నీ అడిగేస్తుంటాం. ఎందుకంటే ప్రార్థనే కదా, విన్నపాలే కదా, లిస్ట్ ఉంటుంది మన దగ్గర, చెప్తూ ఉంటాం. సరే, పెద్ద పిల్లలు, సీనియర్ క్లాస్ పిల్లలు వాళ్ళైతే వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. కొన్ని ప్రభువుని స్తుతించుట, ఆరాధించుట, ప్రార్థన ఎలా చేయాలో వాళ్ళకు తెలుసు. అయితే ప్రియులారా, ఈ సమయంలో బైబిల్ చదువుకోవటం మూలాన, దేవుని వాక్యం చదువుకోవటం మూలాన ప్రభు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన చెప్పే మాటలు, ఆయన నేర్పించే బోధ, ఆయన మనల్ని ఏ విధంగా వాగ్దానాల చేత మనల్ని మరి ఆదరిస్తున్నాడో, మనల్ని ధైర్యపరుస్తున్నాడో, అవన్నీ కూడా మనము మరి నేర్చుకోగలుగుతాము. ఈ విధంగా మనము ఆయనతో కూడా నడవాలి. హానోకు
నడిచినట్లుగా హానోకు దేవునితో నడిచెను అని ఉంటుంది ఆదికాండంలో. ఆ విధంగా మనం కూడా దేవునితో నడవాలి. ఇవన్నీ జరగాలంటే వాక్యం తెలియాలి మనకు. ప్రతిరోజు చిన్న వాక్యమైనా సరే పెద్ద వాక్యమైనా సరే చదువుకోవాలి. సీనియర్ క్లాస్ పిల్లలైతే ఒక చాప్టర్ చదవచ్చు, ఒక అధ్యాయం చదవచ్చు. చిన్న పిల్లలు బిగినర్స్ మీరైతే 2 వచనాలు 3 వచనాలు 5 వచనాల వరకు చదువుకుంటూ ఉండవచ్చు. అమ్మ నాన్న కూడా మీకు సహాయం చేస్తారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం రక్షణలో కొనసాగలుగుతాం పిల్లలు. మరి ఈ సమయంలో మనము మెమరీ వర్స్ ఒకటి తీసుకుందామా. మెమరీ వర్స్ బిగినర్స్కి సీనియర్స్ కానీ చెప్తానమ్మా. బిగినర్స్కి చిన్నది ఇద్దాము. బిగినర్స్ ప్రైమరీ వాళ్ళకేమో 1 తెస్సలోనికైల గ్రంథము పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనము. 1 తెస్సలోనికైలు 5వ అధ్యాయము 6వ వచనము ఏమనుంది? కావున ఇతరుల వల్లే మీరు నిద్రపోక మెలకుగా ఉండి మత్తులము కాకయుండము. కావున ఇతరుల వలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులమై ఉండక ఉండము. ఇది బిగినర్స్కి ప్రైమరీ వాళ్ళకు. నోట్ చేసుకోండమ్మా. 1 తెస్సలోనికైల పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనము. మళ్ళీ పై తరగతుల వాళ్ళకేమో అదే అధ్యాయం 1 తెస్సలోనికైల పత్రిక 5వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు. మనం పగటి వారమై ఉన్నాము కనుక, మనము ఎటువంటి వారమంట? పగటి వారమై ఉన్నాము కనుక మత్తులమై ఉండక విశ్వాస ప్రేమలను కవచమును రక్షణ నిరీక్షణను శిరస్త్రాణమును ధరించుకొనవలెను. ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనల్ని నియమించను గాని ఉగ్రత పాలగుటకు నియమింపలేదు. రక్షణ పొందుటకే మనలను నియమించను గాని ఉగ్రత పాలవుటకు మనలను నియమించలేదు. కాబట్టి ఈ 2 కంఠత వాక్యాలు నేర్చుకోండి చక్కగా. మరి ప్రతి వారము ఈ విధంగా, మరి గురువారం శుక్రవారము మనము సండే స్కూల్ ఈ విధంగా ఆన్లైన్లో చూపించడం అక్క వాళ్ళు ఎంతో శ్రమపడి చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనాలి. మరి ఈ విధంగా మనం ఉన్నప్పుడే కడబూరం రోగినప్పుడు మనము ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటాము. ముసుగులేని ముఖంతో సిగ్గు పడకుండా ధైర్యంగా ఆనందంగా ప్రభుతో కూడా మనము ఎత్తబడతాము. అట్టి కృప ప్రభు మనకందరికీ దయచేయనుగాక. ఆమెన్. చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఇంగ్లీష్ కోరస్ పాడుకొని ముగించుకుందాము. కృపగల తండ్రి, ప్రేమగల ప్రభువా, ఈ సమయంలో నీవు మాకు ఇచ్చినటువంటి సిద్ధపాటు అనే ఈ పాఠమును బట్టి నీకు అనేక వందనాలు. నీవు శిష్యులకు ఏ విధంగా బోధించినావు ప్రభువా, ఆ విధంగా మేము కూడా మా బిడ్డలను ప్రేమించి వారిని ప్రభువా నాన్న మరి నీ వాక్యంలో పోషించుటకు నీవు చూపిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు. ఇవ్వబడిన ఖండత వాక్యములను వారు చక్కగా నేర్చుకొని వారి హృదయంలో దాచుకొనుటకు నీవు సహాయం దయచేయమని కూడా నిన్ను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రాలు యేసయ్య. ఇటువంటి కృపను దయచేసినందుకు నీకు మరొకసారి వందనాలు చెల్లిస్తూ, మేము నీ చిత్తమైతే మేమందరం కూడా కలిసి మందిరంలో చేరి ప్రభువా నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించి గణపరిచే భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామమున ఎంతో వినయంగా బ్రతిమాలి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when they crown him Lord of all, when they crown him Lord of all, Lord, I want to be in that number. When they crown him Lord of all, when they gathering around the throne, when they gathering around the throne, Lord, I want to be in that number. When they gathering around the throne.
Lord, my name is Mahima and I'm from Salem Fellowship Church, Kalyan Nagar branch, and I'm going to tell the story of David, the journey from a poor shepherd boy to the king of Israel. David, son of Jesse and youngest of the 8 brothers, lived in Bethlehem. David was a humble shepherd and a talented musician. God sent prophet Samuel to Bethlehem and guided him towards David. Samuel anointed David as the future king of Israel and let the Holy Spirit rush upon him. Saul, the king of Israel, took David as armor bearer, and David played music to the king to refresh him from harmful spirits. In the battle against Philistines, David killed the giant Goliath with a sling stone on his forehead and got Israel victory. People rejoiced and women sang songs praising David. This made Saul very angry and jealous. Saul tried to kill David with a spear when he was playing music, but David escaped with the help of Saul's son Jonathan. But David had great respect towards King Saul as he was chosen by God as the first king of Israel. So though he got a chance to take revenge, David spared King Saul's life twice. Sometime later, both King Saul and his son were killed in the battle against Philistines, and David was crowned as the king of Israel. David was brave, compassionate towards his enemies, and trusts in God. This is the reason God loved David. This story teaches us that no matter who you are, when Holy Spirit guides you, you will be blessed to reach heights. This story is taken from 1 Samuel. Thank you. Praise the Lord. My name is Prashanti, Junior Class, Salem Church, Kalyanagar branch. Now I am going to tell a story. One day, Jesus said a story about a parable, 2 sons with a father. His dad has 2 sons. We call one the older son because he is well older. We call the other prodigal son because he liked to waste money. One day the prodigal son went to his dad and said, "Dad, give me my share of your money. I wanted money to enjoy." And his dad gave it to him. The son took his money and ran away. And for a while he bought everything he wanted. He bought stuff for his friends too. And after soon he had nothing left. So now he needed a job to buy food, and he was working for a farmer feeding pigs. Here is the son stuck feeding pigs. No friends, no home, and no food. He was so hungry. He wanted to eat a smelly, soggy pig food. He felt deeply sorrow. He ran away. So he decided to go back to the dad's house. But maybe he could be a servant in his dad's house. So he was going to his father's house. His father saw him and coming and guessed him. His dad started running to him. Then he hugged for his son and he threw the prodigal son a huge welcome home party and even gave him special gifts. When the older brother found out his dad was throwing a party for his younger brother, he felt angry because he had never gotten a party. Jesus told this story because sometimes we act like the prodigal son, how the son took his dad's money and ran away. Other times we act like the older brother, we follow God's rules, but we forget how special it is to obey Him. Instead of being excited when they decided to follow God's rules. Jesus loves us just like a father in the story. Thank you. Praise the Lord. My name is Joyce Kirtana. I am from Kalyan Nagar branch. I am from junior section. My hobby is singing. I want to become an IAS. So today I am going to say the story of Rahab and the walls of Jericho. Joshua was called by God, and the God said him to take Jericho. Joshua sent spies into Jericho. The people of Jericho were very proud of their strong walls, but the God was with Israelites. The soldiers of Jericho was searching for the spies, but the spies took shelter in Rahab's house. The Rahab hid them and saved their lives because she knew the living God. The spies promised to save Rahab and her family, and they set her to tie the red cord to the window. God told Joshua how to defeat the
Jericho. He set them to march around the city of Jericho for 6 days by blowing trumpets. On the seventh day, he said to march 7 times and shout that the God has given the Jericho city. When they march and shout, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites entered into the city of Jericho. Rahab's family was saved. God said that God promised them as they of the city Jericho, so they got the city Jericho. The moral of the story is we should obey the God and trust in God like Joshua and help others like Rahab. Thank you. Praise the Lord. My name is Sharon Yanaka. I am from Kalyannagar branch, beginner class. ఈరోజు నేను శాంసన్ స్టోరీ చెప్పబోతున్నాను. దేవుడు తన పీపుల్ని కాపాడడం కోసము శాంసన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అయితే దేవుడు 3 థింగ్స్ చెప్తారు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డెడ్ బాడీని ముట్టుకోకూడదు. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే తాగకూడదు. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే జుట్టు కట్ చేయించుకోకూడదు. అయితే శాంసన్ లయన్ డెడ్ బాడీలో నుంచి హనీ తీసుకుని తింటాడు. అయితే దాంతోపాటు దెలీలాని లవ్ చేస్తారు. అయితే ఒకరోజు సోల్జర్స్ దెలీలాకి ఏం చెప్తారంటే ఆయన శాంసన్ని తన స్ట్రెంత్ ఎంతో కనుక్కో, అప్పుడు నీకు డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్తాడు. అయితే అప్పుడు దెలీలా ఏం చేస్తుంది, తన స్ట్రెంత్ శాంసన్ స్ట్రెంత్ ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంది, స్ట్రెంత్ ఏంటి అని. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే శాంసన్ ఎప్పుడు రాంగ్ చెప్తా ఉంటారు. లాస్ట్ టైంకి ఏమవుతుందంటే శాంసన్ అంటారు, నా స్ట్రెంత్ నా జుట్టులో ఉంటుంది, అది కట్ చేస్తే నా స్ట్రెంత్ మొత్తం పోతుంది అంటారు. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెలీనా తనకి తాకిపిచ్చి పడుకోబెడుతుంది. అప్పుడు సోల్జర్స్ని పిలిపించి తన జుట్టు కట్ చేయండి అంటుంది. అయితే సోల్జర్స్ జుట్టు కట్ చేసేస్తారు. అయితే అప్పుడు జుట్టు కట్ చేసి తీసుకెళ్ళి జైల్లో పడేసి కళ్ళు పీకేసి స్టెమల్ పెడతారు. అయితే వాళ్ళు తన బలం మొత్తం పోతుంది. అప్పుడు దాని తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఫెస్టివల్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు. అయితే ఫెస్టివల్ చేసుకున్నప్పుడు దేవాలయంలో ఫెస్టివల్ చేసుకుంటారు. అందరు పీపుల్ అక్కడికి వస్తారు. అయితే శాంసన్ని కూడా తీసుకొస్తారు. శాంసన్ని 2 పిల్లర్స్కి కట్టేస్తారు. అయితే శాంసన్ దేవుడికి ప్రేయర్ చేస్తాడు. ఏంటి, దేవా నన్ను ఒక్కసారి స్ట్రెంత్ నేను పిల్లల్ని పలగొట్టేస్తాను అంటాడు. అప్పటికి శాంసన్కి కొంత జుట్టు పెరుగుంటుంది. అప్పుడు దేవాలయాన్ని మొత్తం కూలగొట్టేస్తారు. కాబట్టి కూలగొట్టేస్తారు. సోల్జర్స్ చచ్చిపోతారు, పీపుల్ చచ్చిపోతారు, శాంసన్ కూడా చచ్చిపోతారు. ఈ స్టోరీ బట్టి మీకు ఏమవుతుందంటే శాంసన్ తన ప్రామిసెస్ మర్చిపోయారు, కానీ దేవుడు మాత్రం తన ప్రామిసెస్ని అస్సలు మర్చిపోలేదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord. My name is Amita. I am from class primary, Salem Fellowship, Kalyannagar. Today I am going to say the parable of the Good Samaritan. On one occasion, an expert in law wanted to test Jesus. He asked, "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" Jesus answered, "What is written in the law?" The expert in law replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbors as yourself." "You have answered correctly. Do as the same," replied Jesus. But still the expert in law wanted to justify himself. So he asked, "Who is my neighbor?"
Jesus said the parable of the Good Samaritan. One day, a man was going from Jerusalem to Jericho. Suddenly, some robbers came and left him half dead. So after some time, a priest came and saw the man lying, but he ignored and went on the other side. After some time, a Levite came and saw the man lying, but he also ignored as the priest and went on the other side. Later, a Samaritan came and saw the man lying on the road. He showed mercy on him and went near him. He bandaged his wounds and poured oil and wine on him. He took the man and kept on his donkey and took him in and took care of him. The next day he gave 2 denarii to the innkeeper. He said, "Take care of the man. After I come back, I will reimburse you of any extra expenses you may have." Jesus asked, Who do you think is of these 3 is the neighbor of the one who is beaten by the robbers? The expert in law replied, "The one who had showed mercy on him." You have answered correctly. Do as the same, answered Jesus. There are 2 things to ponder. We have to love our God with all our heart, with all our strength, and with all our mind. And we have to love our neighbors as ourselves. Thank you. Hello, my name is Evangeline Grace. I am from Alvin Colony branch. Today I am reciting our story. Jesus Stills the Storm. Jesus and their disciples were sailing in a boat on the lake. Jesus was asleep. Then it is a storm. It is a very stormy, and the disciples were cried. And they said, "Help us, Jesus, help us, Jesus." Then Jesus waked and said, "Don't be afraid. I am with you." Then Jesus said to the wind and the waves, "Be quiet," and then obeyed him and be quiet. So the verse is Matthew 8:27. We have learned from this story we should not afraid because Jesus is with us. Thank you. ఓకే స్టోరీ చెప్పు. ఆ స్టోరీ నోవా తాత గురించి అక్క నువ్వు నోవా తాత గురించి నువ్వు చెప్పావు. నోవా తాత ఇప్పుడు నోవా తాత ఉన్నాడుగా, నువ్వు ఆ కథ నాకు చెప్పావు. చెప్పు మరి. ఆ కథ ఏంటి? ఆ కథ నోవా తాత. అందులో ఏమైంది? అందులో ఏమైందంటే ఒక చెడ్డ వాళ్ళు ఏమి దేవుని మాట వినలేదు అంటే అప్పుడు నవ్వుకుంటా వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు. చెప్పు. నోవా తాత దేవుని ఏమంటున్నాడు, నేను పెద్ద తుఫాన్ పంపిస్తున్నాను. ఊళ్ళో ఒక నోవా తాత ఏం చేస్తారు? నోవా తాత ఒక పెద్ద వెనకాడు. దేవుడు ఏమని చెప్తాడు అంటే, "ఓవా నువ్వు ఒక పెద్ద ఓడ కట్టు, నేను ఒక పెద్ద తుఫాను పంపిస్తున్నాను. ఓడ కట్టకపోతే తర్వాత నేను ఒక పెద్ద వర్షం పంపిస్తాను. రోజంతా అట్లనే ఉంటుంది, వర్షం ఆగదు" అని చెప్పాడు దేవుడు. ఎందుకంటే ఒక చెడ్డవాడు దేవుని మాట వినలే కాబట్టి. నోవా విన్నాడా? విన్నాడు. నోవా గుడ్డా? తర్వాత ఏమైంది? ఇంకా పంపిస్తే చాలా
వర్షం పడింది. ఎన్ని రోజులు పడింది? 3 రోజులు. 3 రోజులు పడిందా? అమ్మో, 3 రోజులు అని చెప్పాను నేను. 40 40 డేస్, 40 రోజులు, 40 రోజులు, 40 40 రాత్రులు. రాత్రులు. తర్వాత ఇంకేంట్లే, ఆ తర్వాత ఏదో అయ్యింది కదా. తర్వాత వాళ్ళందరూ ఒక పెద్ద ఓడని కట్టేసారు. కట్టేసి తలుపు పైన ఉంటుంది. తలుపు పైన ఉంటుందా? ఆ, తలుపు ఉంటుందా, కిటికీ ఉంటుందా? కిటికీ. కిటికీ. తర్వాత తర్వాత ఒక చిన్న కాకిని పంపిస్తారు. ఓడకి ఏమొచ్చినాయి? ఓడలో ఏమొచ్చినాయి? ఏం రాదు. ఓడలు ఎవ్వరు లేరా? ఓడలో ఇవ్వలేదు. ఎవ్వరు లేరా? మరి ఎందుకు చేయమన్నాడు ఓడ? ఓడనే ఒక ఎవ్వరు వచ్చారు ఓడలోకి? ఎవరు రాలే, దేవుడే చెప్పాడు. ఓడలోకి ఎవరెవరు వెళ్ళారు చెప్పు? ఒక 30 మంది. 30 మందా? తర్వాత ఇంకా 8 మంది. 8 మంది. తర్వాత ఇంకా నోతో పాటు ఎవరెవరు వెళ్ళారు ఓడలోకి? తర్వాత జంతువులు వెళ్ళలేదా? వెళ్ళిరు. మరి ఎవరు వెళ్ళలేదన్నా? తర్వాత ఎలిఫెంట్ వెళ్ళిందా? వెళ్ళింది. వెళ్ళిందా? ఇంకా అప్పుడు తర్వాత అదేం చేసిందంటే ఒక పావురాన్ని పంపించింది. ఆ పావురాన్ని పంపించి తిరిగి నోవా తాత దగ్గరికి వచ్చేసింది. ఇంకా ఏం తెచ్చింది ఆ పావురం? ఏదో తెచ్చింది కదా. ఏం తెచ్చింది? కాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నా తెచ్చిందా? మరి పావురం ఏం తెచ్చింది? పావురం ఏదో తెచ్చింది. ఏంటది? నాకు తెలియదు. ఇంకా ఇంకేంటి? తర్వాత ఏం చేశారు నువ్వు? వర్షం తగ్గిందా తగ్గలేదా? ఇంకా తగ్గుతుంది కానీ నోవా తాత ఒక ఓడ కట్టేది కాదు. అప్పుడు దేవుడేమో వానని ఆపేసాడు. వానని ఆపేశాడా? ఆపేసాడు. మరి ఆ చెడ్డ వాళ్ళు ఏమయ్యారు? ఆ చెడ్డవాళ్ళు మంచోళ్ళుగా కాకుండా అట్లనే ఉండదు. ఉన్నారా? వాళ్ళు చనిపోయారా? నశించిపోయారా? వాన పెద్ద వాన పడింది కదా. మరి వాళ్ళు ఉన్నారా? నశించిపోయారా? ఉన్నారా? తర్వాత మరి ఏం నేర్చుకున్నావు ఆ కథ నుండి? ఏం నేర్చుకున్నావు అంటే నోవా తాత నేర్చుకున్నా అంటున్నావు. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు? అదే ఒక్కటి చెప్పు. ఏం నేర్చుకున్నావు? నోవా ఏం చేశారు? నోవా తాత ఓడ బయటకు వచ్చేసాక వర్షం తగ్గిపోయిందేమో అని వచ్చేసి బయట చూస్తే తగ్గిపోయింది కదా. తర్వాత ఏం చేశారు నోవా? ఏం చెప్పాను నేను? దేవునికి ఏం కట్టాడు? ఒక పెద్ద ఓడ. బయటకు వచ్చాక, ఓడ నుండి బయటకు వచ్చాక ఏం కట్టాడు? ఏమైనా కట్టాడు? రాళ్ళతో ఏం కట్టాడు? బలిపీఠం కట్టాడని చెప్పాను కదా. బలిపీఠం కట్టాడు. తర్వాత ఏం చేశారు వాళ్ళంతా? ఫ్యామిలీ అంతా ఏం చేశారు? ఏం చేశారు వాళ్ళు? వాళ్ళు ఏం దేవునికి దేవునికి ఏం చేశారు?
చేశారు, మనం చేసాము ఆ రోజు చివరికి. ఏంటది? అది దేవునికి ఏం చేశారు వాళ్ళు? ప్రార్థన చేశారా? చేశాను. మరి చెప్పవే, మనం కూడా ఏం చేయాలి? ఆ, ఈ కథ వల్ల ఏం అర్థమైంది నీకు? నోవా తాత ఏం చేశాడు? దేవుని మాట ఆ, మనం కూడా ఏం చేయాలి? దేవుని మాట ఆ, ఇంకంతేనా? అంతేనా? ఇంకంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ బ్యాక్ పిల్లలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్. మరి ఎంజాయ్ చేశారా ఇవాళ? ఎంజాయ్ చేసావా లియాన్? ఎంజాయ్ చేశాను. నువ్వు అవి? చేశానక్క. వెరీ గుడ్. మరి మీరు పిల్లలు? ఎస్, షౌట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్స్. డిడ్ యూ ఎంజాయ్? ప్రైజ్ గాడ్. షౌట్ హల్లెలూయా. సే హల్లెలూయా చెప్దాం ఒకసారి ఎస్ఐకి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎస్, ఇట్స్ సో మచ్ జాయ్ కదా. మరి దేవుని సన్నిధిలో స్పెండ్ చేసినప్పుడు అంతా యేసయ్య మనల్ని హ్యాపీగా చేస్తారు కదా. ఓకే, మరి థ్యాంక్ యూ అగైన్. మరి వాక్యాలు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఫర్ సెండింగ్ అస్ లెర్నింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్ బై హార్ట్ అండ్ సెండింగ్ అస్ ద వీడియోస్. మరి అలాగే లాస్ట్ వీక్స్ యాక్టివిటీ వాజ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ కదా. మరి స్టోరీ టెల్లింగ్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేసిన కొంతమంది పిల్లలు వీడియోస్ పంపించారు. ప్రశాంతి, జాయ్స్, మహిమ, చెరీ, సంయుక్త and Evangeline Grace, all of you, thank you so much for participating. God bless you abundantly. మరి కొంతమంది పిల్లలు అయితే ఎడతెగక కన్సిస్టెంట్లీ దే హవ్ బిన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ. లెట్స్ సీ హూ విల్ విన్ ద గ్రాండ్ ప్రైజ్. ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఒక్కరన్నా ఉంటారేమో చూద్దాం. ఓకే, అండ్ లెట్స్ సీ వెన్ ఆ చర్చెస్ ఓపెన్ అప్, మరి సండే స్కూల్స్ ఓపెన్ అప్ అయ్యాక విల్ గివ్ యూ అ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్స్ లేవ్. ఏంటి గిఫ్ట్స్ అక్క, గిఫ్ట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు అని అనుకోద్దు పిల్లలు. మరి ఇవన్నీ మరి యూట్యూబ్లో ఎప్పుడన్నా మీరు పెట్టుకుని ఈ వీడియోస్ చూడొచ్చు కదా. మరి వీ విల్ డెఫినెట్లీ యువర్ రివార్డ్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్. ఏసే మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవిస్తాడు. అలాగే బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ పార్టిసిపేషన్, for consistent participation also there are gifts. Okay, we'll see how we can give. kontamandiki already gifts pampinchamu, but for the rest of you we will because of the distance and because of various lockdown is going on kada. మరి ఇంకా ఆ పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి కనుక మరి ట్రావెలింగ్ కూడా కొంచెం విల్ ట్రై టు రిస్ట్రిక్ట్ దాట్ కదా. మరి బట్ వన్స్ సండే స్కూల్ ఓపెన్స్ అప్ యువర్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ అష్యూర్డ్. ఓకేనా. మరి thank you all for sending those stories, and thank you to Manita auntie also for sharing with us the word of God, and Manisha akka who is shown us a wonderful DIY crafts kada. Thank you all of you. Mari thank you all teachers and parents and children. Mari even church who's been supportive, and everybody who's working to in putting this program together. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని దీవించును గాక. అండ్ పిల్లలు ధైర్యంగా ఉండండి, భయపడొద్దు. మీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బాగా జరుగుతున్నాయా? వీఆర్ ఆల్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ. డోంట్ బీ ఇరిటేటెడ్ or ఫ్రస్ట్రేటెడ్. మీకు అలా అనిపిస్తే చిన్న ప్రార్థన ఎసెక్ట్ చేసుకోండి. గాడ్ విల్, దేవుడే మీకు నెమ్మదిస్తాడు ఆ టైంలో. మరి ఐ నో ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు సిట్ లాంగ్ అవర్స్ ఆన్లైన్ అండ్ డూ యువర్ స్టడీస్. ఇట్స్ డిఫరెంట్ వే వరల్డ్ వీ హ్యావ్ స్టెప్డ్ ఇన్ టు. కానీ అయినప్పటికీ దేవుడు మనకి తోడుగా ఉన్నాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుడు మనకు తోడుగా. చిన్న ప్రార్థన చేసి మరి నేను ముగిస్తాను. అలాగే మరి నెక్స్ట్ వీక్ యాక్టివిటీ కూడా చెప్పేయాలి కదా త్వరగా పిల్లలు. మరి నెక్స్ట్ టైం యాక్టివిటీకి విల్ హ్యావ్ మీరు మరి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఉంటే కలిసి చేయొచ్చు. కొరియో డ్యాన్స్ ఏదైనా ఉంటే మీరు పంపించగలిగితే దట్ విల్ బీ వండర్ఫుల్. మీరు పాడుకుంటే లేకపోతే ఎవరైనా పాడి మీరు డ్యాన్స్ వేసిన కొరియోస్ పంపించండి. నెక్స్ట్ వీక్స్ యాక్టివిటీ వుడ్ బి డ్యాన్స్ ఓ కొరియో యాక్టివిటీ. ఓకేనా. సో పిల్లలు, ఎంజాయ్ యువర్ టైమ్ విత్ ఫ్యామిలీ. బీ హ్యాపీ. గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్. డోంట్ బీ అఫ్రేడ్. ఓకే. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. ఐమ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఐల్ క్లోజ్. ఓకే, కళ్ళు మూసుకుందామా పిల్లలు. పరలోకమందున మా తండ్రి, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ సాయంకాలం సమయం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి
బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి. మరి టీచర్స్, సండే స్కూల్ టీచర్స్, పేరెంట్స్, మరి పిల్లలు మరి ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో ప్రతి ఒక్కరు మీరు చూస్తున్నారు ప్రభువా. మరి ఇంకా అనేక మంది పిల్లలు జాయిన్ అవ్వడానికి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా బ్లెస్ అవ్వడానికి సహాయం దయచేయండి. మీరు ఇస్తున్న ఈ ఆపర్చునిటీ, ఈ అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రతి వారం మరి ఈ విధంగా మరి కూడుకుని లార్డ్ మరి చిన్న పిల్లల మధ్యలో నాయన ఈ సేవని కొనసాగిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నాయన సహకరిస్తున్న పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. శాలేం సహవాసాన్ని ప్రత్యేకంగా మరి సండే స్కూల్ పరిచర్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. చిన్న చిన్న బిడ్డలు ప్రభువా మరి వారి చదువుల్లో వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను, వారి చదువుల్ని చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను ప్రభువా. మరి 1 year వేస్ట్ అయిపోయిందనో, లేకపోతే నీ మంత్స్ వేస్ట్ అయిపోయిందనో, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుందో అని ఆలోచన లేకుండా ప్రభువా మరి నీ మీద చిన్న బిడ్డలు యేసయ్య మనకి తోడున్నాడు అన్న ధైర్యంతో ముందుకెళ్ళడానికి సహాయం దయచేయండి. మరి పేరెంట్స్ కూడా అదే విధిగా నాయన నీలో మరి ఆ బిడ్డల్ని ఎలా పెంచాలో నాయన, మరి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఆత్మీయ జ్ఞానముతో నాయన నీ వాక్యముతో ఆ బిడ్డలకి నువ్వు మంచి సమయాన్ని ఇచ్చావు. మరి పేరెంట్స్ కూడా మంచి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నాయన మరి ఈ టైం సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి నాయన హెల్ప్ దెమ్ టు టీచ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ బ్రింగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ అప్ ఇన్ యువర్ లవ్ అండ్ ఇన్ యువర్ వర్డ్ నాయన. మరి అలాగే టీచర్స్ కూడా మరి వారు అందిస్తున్న కోఆపరేషన్ బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ప్రతి ఒక్క మా అందరినీ నీ కృపహస్తాలకు అప్పచెప్పుకుంటూ నజరేయుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. మన తండ్రి యొక్క ప్రేమయు, కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మని అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము మనందరికీ తోడై ఉండునుగాక. ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. విల్ మీట్ అగైన్, గాడ్ విల్లింగ్. ఆమెన్.